मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्यों आवाज ऐसी है? आज राजगोपाल रेड्डी भाजपा में टीआरएस की सरकार को उखाड़ने के लिए शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार जी, आज जिनको भाजपा में प्रवेश करने के लिए मैं आया हूं, ऐसे मेरे मित्र श्री राजगोपाल रेड्डी जी, ताली बजाओ भाई। मंच पर बैठे हुए भाजपा के सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे राष्ट्रीय नेता और आज राजगोपाल रेड्डी के समर्थन में आए हुए इतनी बड़ी संख्या में 3 बजे से बैठे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर मैं जब आया हूं तब मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आज रेड्डी जी का भाजपा में प्रवेश ये एक नेता का भाजपा ज्वाइन करना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, रेड्डी जी का भाजपा में प्रवेश एक नेता का भाजपा ज्वाइन करना नहीं है, केसीआर की सरकार को उखाड़ कर फेंक देने की शुरुआत है। మిత్రులారా, ఈ రోజు మిత్రుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఏదైతే ప్రవేశం సభ్యత్వం తీసుకుంటున్నారో వస్తున్నారో ఒక నాయకుడు కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీలో ప్రవేశించడం కాదు, అది మొత్తం కూడా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వాన్ని కూకటి వేళ్లతో పేకేసేటువంటి ఘట్టంగా నేను భావిస్తున్నాను। మిత్రులారా, मुनुगोडू वाले बताए राजगोपाल रेड्डी को जिताओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता भाई, जोर से बोलो, जिताओगे? फिर से बोलो, जिताओगे? मैं आपको कहता हूं, इस विधानसभा में उपचुनाव रेड्डी जी को जिता दो, मैं गारंटी देता हूं केसीआर की भ्रष्टाचारी सरकार यूं चली जाएगी। मित्रुलारा, भारतीय जनता पार्टी నేను గ్యారంటీ స్వయంగా ఇస్తున్నాను, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని మీరు గెలిపిస్తే పొగ మాదిరిగా ఈ విధంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మాయమైపోతది। मित्रों, तेलंगाना सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सितंबर में तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। मित्रों, मैं आपको याद कराने आया हूं, रजाकारों के त्रास से, उनके आतंक से देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने तेलंगाना को आजाद कर भारत के साथ जोड़ा था। మిత్రులారా, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు కేసీఆర్ గారు ఏం వాగ్దానం చేశారు తెలంగాణ ప్రజలకు। ఒకసారి తెలంగాణ ఏర్పడి ప్రభుత్వం వస్తే సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ విమోచనం ఏదైతే భారతదేశంలో విలీనం
అద్భుతమైనటువంటి రోజు ఉందో, అభినవ సర్దార్ పటేల్ కారణంగా విలీనమైందో అది నేను ఉత్సవంగా జరుపుతూను ఏమి సెప్టెంబర్ 17 రజాకారులు ఉగ్రవాదంతో అత్యాచారాలు తెలంగాణ ప్రజల మీద చేశారో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈ విమోచన దినం జరిపిస్తానని చెప్పారు. ఏమైందని నేను అడుగుతున్నాను మిత్రులారా. ఒరే केसीआर मजलिस के डर से तेलंगाना विमोचन दिन नहीं मनाते हैं, मगर चिंता मत करो तेलंगाना वालों, मुनुगोडू वालों, मैं बताता हूं अगले चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री आने वाला है और भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद हर सितंबर में यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है. मित्रुलारा, సెప్టెంబర్ 17 విమోచన దినం మీ అందరికీ తెలుసు. కేసీఆర్ నీవు ఎంఐఎం కు భయపడి ఎంఐఎం కారణంగా ఉత్సవం జరపట్లేదు. కానీ నేను చెప్తున్నాను, రాబోయేటువంటి రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వచ్చి తీరుతారు. వచ్చిన తర్వాత సెప్టెంబర్ 17 విమోచన దినంగా మేము ఘనంగా పాటించి అమరవీరులకు శ్రద్ధాంజలి ఇచ్చి తీరుతాం. केसीआर एंड कंपनी जो है वो वादा खिलाफी करने वाली कंपनी है. उन्होंने कहा था तेलंगाना के हर बेरोजगार युवा को 3000 रुपया देंगे. आपको मिलता है क्या? जोर से बोलिए, मिलता है क्या? ఎవరైతే నిరుద్యోగంలో ఉండేటువంటి యువకులకు నిరుద్యోగ భృతి ప్రతి నెల 3000 ఇస్తానని వాగ్దానం చేశారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి యువకులకు 3000 రూపాయలు ప్రతి నెల అందుతున్నాయా నేను అడుగుతున్నాను. हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना था, नालगोंडा में बना है क्या? मित्रुलारा, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆసుపత్రిని ప్రతి జిల్లాలో నేను ప్రారంభిస్తానని వాగ్దానం చేశారు. నల్గొండలో ప్రారంభమైందా నేను అడుగుతున్నాను. उन्होंने कहा था गरीबों को 2 बेडरूम का घर देंगे. अरे घर छोड़ो, टॉयलेट मोदी जी दे रहे हैं, उसमें भी आप पड़ंगा लगा रहे हो. हर गरीब को घर मिला है क्या? మిత్రులారా, ఇల్లు లేనటువంటి బీద బడుగు వర్గాల ప్రజల కుటుంబాలకు 2 బెడ్రూమ్ల ఇల్లు ఇస్తానని వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. ఇల్లు ఇవ్వడం కాదు కదా, మోదీ గారు ఇస్తున్నటువంటి టాయిలెట్ కూడా నువ్వు అడ్డం వస్తున్నావు. నేను అడుగుతున్న నల్గొండ ప్రజల్ని, ఈ తెలంగాణ ప్రజల్ని, డబుల్ బెడ్రూమ్ బీద బడుగు వర్గాల వరకు అందిందా? मित्रों, इन्होंने कहा था अगर टीआरएस की सरकार होगी तो हम एक दलित को, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे. अरे दलित भाइयों, अब तक तो नहीं बनाया. फिर से अगर इनको चुनोगे तो केसीआर की जगह केटीआर आएगा, दलित नहीं बनेगा. मेरी बात याद रखना. मित्रुलारा, కేసీఆర్ తెలంగాణ ప్రజలకు ఇంకొక వాగ్దానం చేశారు. ఒకవేళ తెలంగాణలో ప్రభుత్వం వస్తే, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వస్తే దళిత ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానని వాగ్దానం చేశారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది. మరో ఇంకోసారి గనుక ఎన్నికల గెలిస్తే కూడా దళిత ముఖ్యమంత్రి కాదు, కేసీఆర్ స్థానంలో కేటీఆర్ వస్తాడు తప్పిస్తే దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేసేటువంటి ప్రసక్తి లేదు. మిత్రులారా, मित्रों, उन्होंने कहा था कि हमारे राजेंद्र जी उपचुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने के लिए कहा हर दलित के घर में 10 लाख रुपया भेजेंगे. मैं दलित भाइयों को पूछना चाहता हूं,
आपके घर में 10 लाख रुपया आया है क्या? మిత్రులారా, హుజురాబాద్ ఎన్నికల సందర్భంగా ఈటల రాజేందర్ గారిని ఓడించే లక్ష్యంతో దళిత బంధు పేరు మీద ప్రతి దళితునికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పాడు. ఇప్పటికి కూడా దళితులకు 10 లక్షల రూపాయలు అందాయా? మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మిత్రులారా. कि हर दलित को 3 एकड़ भूमि देने वाले थे, दिया है क्या? మిత్రులారా, ప్రతి దళిత కుటుంబానికి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తానని వాగ్దానం చేశారు. ఎవరికైనా 3 ఎకరాల భూమి అందిందా? हमारे ट्राइबल भाइयों को 1 एकड़ भूमि देने वाले थे, दी है क्या? మన గిరిజన వాళ్ళకు కూడా భూమి ఇస్తానని చెప్పారు, ఇచ్చారా అని అడుగుతున్నాను మిత్రులారా. 2014 से शिक्षा में भर्तियां बंद है. भर्ती अगर चालू है तो केसीआर के परिवार में चालू है, बाकी कहीं भर्ती नहीं होती है मित्रों, कहीं भर्ती नहीं होती. మిత్రులారా, ఉపాధి 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 ఇస్తానని వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. గత 8 సంవత్సరాల్లో యువకులకు ఉపాధి ఎక్కడ కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఉపాధి ఇచ్చే పని ఏదైతే నడుస్తుందంటే అది కేసీఆర్ కుటుంబాల్లో సభ్యులకు మాత్రమే ఉపాధి ఇచ్చేటువంటి పని కేసీఆర్ చేస్తున్నాడు మిత్రులారా. केसीआर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तेलंगाना के किसानों को नहीं दे रहे हैं, वरना बाढ़ में हर किसान को बीमा मिलता. कि किसान को बीमे से दूर रखने का काम, दूर रखने का पाप केसीआर ने किया है. कि केसीआर सरकार किसान विरोधी है. हमने कहा कि जाड़ा चावल जो राज्य की पैदाश है वो केसीआर खरीदे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदे, मगर वो लेने के लिए तैयार नहीं है. मैं आज इस मंच से मेरे किसान भाइयों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कमल निशान की सरकार बना दो. मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना भाजपा सरकार हर किसान का हर किलो जाड़ा चावल खरीदने का वादा करती है. మిత్రులారా, తెలంగాణ రైతుల విషయంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వము మోసం చేస్తున్నది. నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి రైతు బీమా పథకాన్ని అమలు చేయని కారణంగా ఈ రోజు రైతులు తెలంగాణలో నష్టపోతున్నారు. ఆ పాపం కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ కు తగులుతుంది. అదే కాదు మిత్రులారా, రైతుల నుంచి ధాన్యాన్ని, వరి కొనుగోలు చేసేటువంటి పని కనీస మద్దతు ధర ఆధారంగా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పారు, కానీ చేయట్లేదు. నేను వాగ్దానం చేస్తున్నాను, కమలం గుర్తుండేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి కిలో బియ్యం, ప్రతి కిలో వరి ఏదైతుందో, ధాన్యం ఏదైతుందో ప్రతి రైతు కుటుంబం నుంచి సేకరిస్తామని గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను మిత్రులారా. मित्रों, केसीआर जी का परिवार बहुत बड़ा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है. बेटा है, बेटे की बहू है, बेटी है, दामाद है, भतीजा है, न जाने कौन कौन है, मगर इसकी कॉस्ट तेलंगाना की जनता क्यों उठाए? एक कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई योजना केसीआर परिवार का एटीएम है, एटीएम. మిత్రులారా, కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు ఉపాధి పొంది అధికారంలోకి వస్తే నాకు ఇబ్బంది లేదు. కేసీఆర్ కొడుకు, కేసీఆర్ బిడ్డ, కేసీఆర్ అల్లుడు, ఇంకో అల్లుడు, అక్క కొడుకు, అన్న కొడుకు ఎవరున్నా నాకు ఇబ్బంది లేదు. కానీ వీళ్ళ అధికారానికి వస్తే తెలంగాణ ప్రజలు ఎందుకు నష్టపోవాలా అని ప్రశ్నిస్తున్నాను. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో నిర్మాణము, అది కేసీఆర్ కుటుంబానికి ఏటీఎం గా మారిందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను మిత్రులారా. मित्रों, तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है.
पेट्रोल के दाम मोदी जी ने 2 बार घटाए, मगर तेलंगाना सरकार वेट घटाने के लिए तैयार नहीं है और देश में सबसे महंगा पेट्रोल तेलंगाना के अंदर बिक रहा है। మిత్రులారా, అధిక ధరలు ఈ దేశంలో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అది తెలంగాణలోనే ఉన్నాయి. మోదీ గారి ప్రభుత్వము 2 సార్లు పెట్రోల్ ధర తగ్గిస్తే ధర తగ్గించినటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంటే తెలంగాణలో అది కేసీఆర్ ప్రభుత్వము. దాని కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా అధిక ధరలు పెట్రోల్ విషయంలో ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే అది తెలంగాణ అని చెప్తున్నాను. मित्रों, मोदी जी ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा सहायता करने के बाद भी आज तेलंगाना ऋण में डूबा है। मैं आपको वादा कर जाता हूं, राजगोपाल रेड्डी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाइए। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की तरह तेलंगाना भी विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा और जिन उद्देश्यों के लिए तेलंगाना की स्थापना की गई थी वो सारे उद्देश्य तेलंगाना बीजेपी का मुख्यमंत्री हमारे महान नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त करेगा। మిత్రులారా, తెలంగాణ అభివృద్ధి విషయంలో అది తెలంగాణ స్థాపన నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు ఏవైతే అమలు కాలేదో వాటన్నిటి విషయంలో నేను బహిరంగంగా చెప్తున్నాను. రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని మీరు గెలిపించండి. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో తెలంగాణ అభివృద్ధి విషయంలో అన్ని విషయాల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వము అభివృద్ధి గంగ ప్రవాహాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. आप बोलिए, नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे क्या? जोर से बोलिए, देंगे क्या? మోదీ గారికి అందరూ సహకరిస్తారా? బలోపేతం చేస్తారా? राजगोपाल रेड्डी को जिताएंगे? రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని మీరు గెలిపిస్తారా? तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाएंगे? తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరిచి బలోపేతం చేస్తారా? तेलंगाना में कमल खिलाएंगे? తెలంగాణలో కమలాన్ని వికసించడం కోసం పని చేస్తారా? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, నాతో పాటు 2 చేతులు పైకెత్తండి. विजय के विश्वास की मुट्ठी बिंचिए విజయ సంకల్పం పిడికిలి బిగించండి. और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की జై, भारत माता की జై. वंदे वंदे वंदे। అవి ఇప్పుడు జాయినింగ్ కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీంట్లో ఈరోజు